वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पंजवा। आसा राग पंजवें सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का ये पावन शब्द है और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर सोदर दे कुल 9 शब्द ने, जिन्हां दे विचों सोदर के सिरलेख के हेठ 5 शब्द आउंदे ने। सोदर तेरा केहा तो लैके काहे रे मन चितवह उद्यम तक, ये 5 शब्द पहला आउंदे ने। फिर सो पुरख के सिरलेख हेठ 4 शब्द आउंदे ने, जिहड़े शुरू होंदे ने सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन तो लैके फिर आउंदा है तू करता सचियार मैंडा साईं। फिर उहदे तो अगला शब्द है तित सरवरड़ै भई ले निवासा। और जिहड़ा शब्द असी अज विचारना है ये शब्द है भई प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच सोदर रहरास साहिब दा आखिरी शब्द है। इहदे तो बाद जो रहत मर्यादा दे विच चौपाई साहिब का स्वरूप दिता है, अगे वो बाणी शुरू हो जाती है तो फिर आनंद साहिब जी दियाँ 5 पौड़ियां का पाठ असीं करते हैं। ये साडी रह रस का विधान है। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच रह रस साहिब का जिहड़ा पाठ दिता है वो आप 5 शब्द ही दिते हुए हैं। माफ़ करना, ये 9 शब्द ही दिते हुए हैं, जिहदे विचों 9वां शब्द अज असीं विचारना है। हजूर कह रहे ने भई प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। भई का मतलब है होई, तैनू मनुखा देही प्राप्त हुई है। लगभग जिन्ने असी बैठे हुए हाँ तो वाहिगुरू ने कृपा की है तो सानू ये शरीर मिल गया है। सब तो पहला तो इसनू इस पासे तो समझना चाहिए है कि वेखो हुण साडे कोल शरीर है ना, तो असी किन्ना कुछ मंगते हैं। हुण साडे कोल शरीर है, असी अपनी तंदुरुस्ती मंगते हाँ, परिवार की तंदुरुस्ती मंगते हाँ, असी कारोबार दे विच चढ़ती कला मंगते पे हाँ, हर पासे तो असी सुख शांति मंगते पे हाँ। पर जे भला साडा शरीर ही ना होवे तो की मंग सकते हैं? असी कुछ भी नहीं मंग सकते। और जिन्ने भी जाने असी बैठे हाँ तो इन्हां तो इलावा बाकी भी जिहड़ा पूरा संसार है, इन्हां दे विचों कोई भी इदां दा नहीं है जिहड़ा ये कहे भी मैं मंग के शरीर लिया है। हुण तो सारा कुछ मंगिया जा रहा है, शरीर वेखो मंग तो बिना ही मिल गया है। ये वाहिगुरू की बख्शिश दे नाल मिलिया है। तो जे असी कहीए भी असी किहड़ा मंगिया सी ते ये सानू क्यों मिल गया, तो सानू इहदी लोड़ नहीं सी, तो हुण इहनूं किते कुर्बान करना पै जावे, छड्डना पै जावे तो कितना बुरा लगता, कितना औखा लगता भी नहीं, क्योंकि पकड़ बड़ी खतरनाक है। इस करके सतगुरु जी ने पहला सानू ये समझाया है कि भाई ये जिहड़ा शरीर है ना, रब की बख्शिश दे नाल मिलिया है। इनू किते एवें ना सुट देना। दुनिया दे विच बड़ियां चीज़ां इदां दियां ने जिहड़ियां एक बार साडे कोल आईयां फिर साडे कोल चलियां गईयां, वापस फिर दोबारा आ गईयां, फिर चलियां गईयां, फिर किते आ गईयां। शरीर दे नाल तो नहीं इदां हुंदा भी शरीर एक बार आया चला गया सी दोबारा फिर आ गया। बाबा फरीद कहंदे ने, फरीदा खिंथड़ मेखां अगलियां जिंद ना काई मेख, वारी आपो अपनी चले मसायक शेख। कोई कपड़ा फट जाए तो वेखो उन्होंने तो स्टिच किया जा सकता है, वह तरीका है भी स्टिच कर लो तो पा लो। जिदन शरीर ही खत्म हो गया उदन की इनू स्टिच किया जा सकता है, की इनू असी तोड़ सकते हैं। बाबा फरीद कहते ने, वारी आपो अपनी चले मसायक शेख। और किन्नी वार असी इस गल नूं कहंदे हाँ
ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ, ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਮਹਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਵੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਵੀ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਰੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੱਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब जिन्ना चिर साह चलते पे ने जिंदगी है, एक बार खत्म होगी, दोबारा कुछ नहीं कर सकते असी। मानस जन्म दुलभ है, बड़े चिर बाद मिलया, किते बड़ा औखा मिलता पाया है, तो वार वार हो भी नहीं रहा। होए ना बार बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरै, बहुर ना लग गए डार। सतगुरु कहते वार वार जिद्दां एक बार फल डिगे जमीन के उत्ते नहीं ना लगते, इदां आ जिंदगी भी दोबारा नहीं मिलती। पर वेखो है तो साडे सारिਆਂ ਦੀ लगभग इदां दी है ना भी असीं कह दईए भी जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का पता भी है भी एक बार संसार छड्ड के चले गए वापस नहीं आया जाना। असीं इस गल तो अनजान नहीं हाँ,
कि असी बिल्कुल उस पशु वाले लैवल के उत्ते जी रहे हैं जिहदे विच सानू पता ही नहीं भी मौत की है। सानू पता है असी इन्ने भी नीवें लैवल के उत्ते नहीं जी रहे भी सानू पता ही नहीं है भी जिंदगी है की है। सानू सारा कुछ पता है इस चीज़ के बारे, पर पता होने के बावजूद की हो रहा है जिंदगी दे विच। सतगुरु की अगली पंक्ति वेखो, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। बरिया का अर्थ वारी। वारी तेरी है अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मिलण दी। जिंदगी मिली है तो जिंदगी दे विच वारी किहड़ी चीज़ दी है? वाहिगुरू नूं मिलण दी। हुण इत्थे एक मैं छोटी जी गल आप जी दे अगे रख देवां। जदों असीं ये कहने आ ना तेरी वाहिगुरू नूं मिलण दी वारी है, तो गुरमत का सिद्धांत ये नहीं है कि तुसी सारे काम कर छड्ड के, मैं सारे काम कर छड्ड के तो बस घर के मंजे के उत्ते बैठ गया, जां घर भी छड्ड दिता तो किसी खाली थां के उत्ते जाके बैठ गया भी नहीं जी सारा दिन बस बैठ के तो अपना जप करो, अपना तप करो, क्योंकि वारी तो रब नूं मिलण दी है। बहुते जाने ये अर्थ इस पासे तो लै लैंदे ने भी घर घट छड्डो तो बस माला फड़ लो जां किसी तरीके दे नाल इहो जिहा काम करन लग पो भी दुनिया तुहानूं कहे भी ये बंदा रब दे वल नूं तुरिया होया है। तुहाडे कपड़े वेख के, तुहाडे थोड़े बहुते इहो जिहे कर्म वेख के दुनिया तुहानूं कहे भी हाँ ये बंदा रब वाले रस्ते नूं तुरिया होया है। दुनिया कह सकती है, सतगुरु नहीं कहते। असीं शब्द पढ़ते हाँ ना गुरमत दा कि 3 सिद्धांत साडे मुख तौर दे उत्ते ने, किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। जिहड़ा बंदा किरती नहीं है तो ये कह दे भी मैं इकल्ला बस दूजियां दे उत्ते भार बन गया हाँ, वो भी गल गलत है। तो जिहड़ा बंदा ये कहता है ना भी मैं तो जी काम ही इन्ना करदा मेरा वेल ही नहीं लगता, उहदे लई भी गुरबाणी पता की कहंदी है, रात जे सोवें दिन करहें काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम। तो उहदे विच फिर गुरु नानक साहब महाराज की कहते ने रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए। भावें कोई 8 घंटे काम करता है ना, मैनू माफ़ करियो, भावें 12 घंटे काम करता पिया है, 16 घंटे 17 घंटे काम करता पिया है, असल दे विच काम काहदे लई करता पिया है? कल नूं सौखा हो जावांगा, कल नूं सौखा हो जावांगा। और जिंदगी सिर्फ इस चीज़ के दुआले घूम गई भी कमाउणा है खाना है, कमाउणा है खाना है। उन्होंने फिर सतगुरु की कहते हैं भी इन्ने चिर बाद किते जिंदगी मिली होवे, इन्ने चिर बाद जिंदगी मिली होवे तो फिर होया कि रैन गवाई सोए कै, रात तो सौ के कढ़ लई। ये नहीं सतगुरु कह रहे भी सौना नहीं चाहिए, पर वेसले हो के लंघ ली जिंदगी। वैसे तो दूजे अर्थ भी किए जाते हैं। दिवस गवाया खाए, दिन बस खाण पीण के चक्करां च ही गवा लिया। होया कि हीरे जैसा जन्म है कौडी बदलिया जाए। एडी कमाल की जिंदगी भी जिहड़ी वार वार नहीं मिलती। जिंदगी है तो कई चीज़ां असी वार वार कमा रहे हैं, कई चीज़ां दोहरे आ गई, कई घर असी वरत लए, कई गड्डियां वरत लईयां, कई कपड़े हंडा हंडा के पुराने कर दिते। क्यों? क्योंकि जिंदगी सी। सतगुरु कहते जन्म हीरे वर्गा सी पर कौडियां दे बदले चला गया, दोबारा तो मिलेगा नहीं। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, यदा मतलब किते भी ये नहीं है कि महाराज कह रहे हैं छड्डो सारा कुछ तो तुसी बस बैठ जाओ माला लैके। पर गुरु साहब कहते तुहाडी किरत भी जिहड़ी है ना, वो जिहड़ी है वो रब वाले पासे दी होनी चाहिए है। तुहानूं तुहाडी किरत दे विचों भी वाहिगुरू नज़र आउणा चाहिए है। मैं थोड़े दिन पहलां भी बेनती कीती सी, किरत का सुभाव यह है भी मैं जो किसी को कोई चीज़ दे रहा हाँ, किसी को कोई सौदा करता पिया हाँ, तो मैं की समझ के सौदा करता पिया, मेरे विच ना दुविधा आ जाती है। बड़ियां दे नाल इदां हुंदा है, वो तो शहरों के विच खास करके इदां दे धोखे कीते जाते हैं। वाहिगुरू की किरपा दे नाल असीं इहो जिहे दुकानदारां नूं भी जाणदे हाँ, तुसीं भी जाणदे जे, जिन्हां दे सामने बच्चा आ जाए, वड्डा आ जाए, वो धोखा नहीं करते। वो कहते ने कोई नहीं, जो मर्जी आ जाए वो धोखा नहीं करते। तो कई इदां दे भी बड़े हो जाते हैं, जो बच्चा आ जाए जोड़ा होर किसी को नहीं वेखदा भी चलो बच्चा तो है, इनू फड़ा दो सौदा, इदां दे भी है ने। दो जाणियां नूं वेख के जिन्हां दी दृष्टि बदल जाती है, एक लई होर तरीका है, दूसरे लई होर तरीका है।
ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, 8 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਲਵੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ, 10% ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, 30 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, 70 ਕੁ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੰਗਰ ਦੇ ਏਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਵੇਖੀ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਸ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, 10 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, 10 ਕਦਮਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ 4-4 ਦਿਨ ਲੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲਣ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਭਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰ ਪਈਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤ ਪਕਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਔਰ ਜੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਕਾਓ ਨਾ, ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਕਾਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਚੇਤੇ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 23.5 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1 ਘੰਟਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 22-23 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਸਰੰਜਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਫਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜਗ ਬਾਧਿਓ ਜਿਹੇ ਜੇਵਰੀ ਤੇ ਮਤ ਬੰਧੋ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾ, ਜਹ ਆਟਾ ਲੋਨ ਜੋ ਸੋਨ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰ। ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਾ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਹਰ ਸਭ ਜਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝੈ ਕੋਏ। ਹੋਰ ਆਹਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਆਹਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਹਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਕਾਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੂਟੀ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੱਗ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹਿ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੰਨਦਾ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹਿ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ। ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁੱਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇਂ ਭਾਰੋ। ਲੱਭ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਲੱਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰੱਜੇ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰੱਜੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਜੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟਾਲ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧਾ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਲੋਕ ਵੀਰਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਦਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁੱਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇਂ ਭਾਰੋ। ਤੂੰ ਫਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁੱਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇਂ ਭਾਰੋ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉਂ ਧਰ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਾਰੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਰਾਖ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਟਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ। ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਅਰਥ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਪ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨਹਿ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਿਸੈ ਸਿਉ ਰੁਚ ਨਾਹੀ। ਆਨ ਰੂਤੀ ਆਨ ਬੋਈਏ ਫਾਲਣਾ ਫੂਲੇ ਤਾਹੇ। ਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਪ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਤਪ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ।
ਸਾਡਾ ਤਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਗਿਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲੇਖੈ ਕਤੈ ਨਾ ਛੁਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਨਹਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇਗੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਲਾਜ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਕਰੇ ਮਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇਗੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ 9 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।